کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہو گئے، رزلٹ آ گئے، لیکن آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا تنازع کھڑا ہوا۔ کماڑی ڈی سی آفس پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ورکرز میں تصادم ہو گیا، ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا، ڈی سی آفس کے اندر بھی توڑ پھوڑ کی، پولیس اہلکار صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ جی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد اعجاز سے۔ جی شاہد اعجاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں دیکھیے، پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پر ضلع کماڑی میں ڈسٹرکٹ ریٹنگ آفیسر ڈی آر او کے آفس کے باہر جو پہلے وہاں کا احتجاج جاری ہے، اس میں ڈی آر او آفس کے دفتر کو جو اس پر مقابلہ جمع کرا دیا گیا، جس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کارکنوں کے دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑے، جس میں ٹکراؤ جاری ہے۔ ڈی آر او کا آفس جو ہے اس پر میدان جنگ بنا ہوا ہے اور سے جو ہے پورے آفس کو جو ہے شیشے وغیرہ توڑ دیے گئے، دونوں جانب سے ٹکراؤ بھی جاری ہے، جس میں پولیس کی نفری جو ہے مختلف کارکنوں کو روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، جس میں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو وہاں پہ رہنما برائے بساط میرا آفریدی جو موجود ہے اور جو کارکنوں کے بیچ میں سب نظر آ رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کارکنوں اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ٹکراؤ ابھی بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف کی کارکنوں اور قیادت جو پنچایتی انتخابات کی لڑائی کے خلاف احتجاجی جمع کرنے بیٹھی ہوئی تھی، جس میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جو آمنے سامنے اس کے بعد جو ہے ٹکراؤ جاری ہے، جس میں آ کے جو ڈی آر او آفس کو اس وقت صبح آری کا شکار بنا دیا گیا، ٹکراؤ ابھی بھی جاری ہے اور پولیس کا اوپر موجود ہے، لیکن کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، جس کے بعد جو ہے بلدیاتی انتخابات کے بعد جو ہے یہاں پر جو معاملات ہو رہے ہیں، جس کے بعد جو پیپلز دھرنا جاری کریں گے، کرنے کے بعد جو اس وقت یہ معاملہ ہوا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان ہم سامنے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت جو نام سے نظر نہیں آ رہی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت وہاں پہ پہنچے ہوئے، پیپلز پارٹی کی قیادت موجود نہیں ہے، اور پولیس یہی کہنا ہے کہ قرآن ایک طرف کر چکے، لیکن ماحول جو ہے بہت گرم ہو چکا ہے، سیاسی تنظیم کی طرف پر جو کارکنوں آپس میں مختلف بنا رہی ہیں۔ یہ بتائیے گا شاہد اعجاز، ڈپٹی کمشنر کہاں ہیں کماڑی کے؟ ہلو جی شاہد، میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ جی جی جی، یہ بتائیے گا ڈپٹی کمشنر کہاں ہیں اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں جب یہاں پر پہلے رات کا احتجاج شروع ہوا تھا، ڈپٹی کمشنر وہاں پر موجود تھے، اس کے کئی دیر بعد جو ہے وہاں سے ڈپٹی کمشنر جو ہے سفر ہو گئے، اور جس میں پی ٹی آئی کی جانب سے جب کارکنوں نے احتجاج کیا ہمارے باقی اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کارکنوں نے جب سامنے آنے کہ ڈپٹی کمشنر کا وہاں پہ پتہ نہیں تھا، جس میں پولیس کی 2 موبائلیں کے بعد جو یہ پتھراؤ شروع ہے، اس کے بعد جو ہے پولیس بہت شکریہ شاہد اعجاز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گلشن حدیث یوسی 4 کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش، جماعت اسلامی نے ملیر ہالٹ پر دھرنا دے دیا، امیر جماعت اسلامی ضلع ملیر دھرنے کی قیادت کر رہے تھے۔ گلشن حدید یوسی 4 کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش، جماعت اسلامی نے ملیر ہالٹ پر دھرنا دے دیا ہے، امیر جماعت اسلامی ضلع ملیر دھرنے کی قیادت کر رہے ہیں۔ انتخابات ہوئے، نتائج آئے، آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے۔ گلشن حدید کا یہ واقعہ یوسی 4 میں، جہاں پر نتائج تبدیل کرنے کی کوشش، جماعت اسلامی نے ملیر ہالٹ پر دھرنا دے رکھا ہے، امیر جماعت اسلامی ضلع ملیر دھرنے کی خود قیادت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کارکنان موجود ہیں، سراپا احتجاج ہیں، اور جو انتخابات کے نتائج ہیں اسے ماننے سے انکاری ہیں۔ انتخابات کے نتائج آئے، دوسرا نمبر جماعت اسلامی کا رہا، سب سے زیادہ سیٹس پیپلز پارٹی کی رہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور آزاد امیدوار رہے، لیکن جماعت اسلامی یہ نتائج ماننے سے انکاری ہے۔ گلشن حدید یوسی 4 کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش۔ کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج درست ہیں یا نہیں؟ الزامات اور خدشات کے باعث بے یقینی کے بادل چھٹ نہ سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امیر جماعت اسلامی کراچی کو خدشات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ نے جماعت اسلامی کی جیتی گئی نشستوں کے میرٹ پر سوال اٹھا دیا۔ کراچی میں خدا خدا کر کے بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اب نتائج پر نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ جماعت اسلامی کا مبینہ دھاندلی کا شور، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کے احترام کا مشورہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے تحفظات خدشات دور نہ کیے جانے پر ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تو وزیر اعلیٰ سندھ حرکت میں آئے۔ مراد علی شان نے حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا جائز خدشات دور کیے جائیں گے، سندھ سرکار سے جڑے مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت غیر جانبدار کردار ادا کرے گی۔ الیکشن کمیشن
से जुड़े इश्यूज पर इलेक्शन कमीशन से बात की जाए। वजीर एतराज सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध वालों ने PTI को मुस्तरद कर दिया, वो शिकस्त मान चुके। पीपल्स पार्टी ने शहर की खिदमत की और वोट हासिल किए। जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि इतनी नशिस्तें मिली? PP नहीं, जमात वाले जवाबदेह हैं। कराची की आवाम ने भी इमरान नियाजी की वो जो बयानिया जो कि मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो बहुतान बाजियाँ, जो इल्ज़ामात, जो साजिशों का रोना धोना, उसको कराची की आवाम ने बड़ी तादाद में मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बातचीत से कोई मसला नहीं। मुराद अली शाह से कहा है, मसाइल हल होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ ने उनकी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। मौजूदा सूरत हाल पर PTI भी खामोश नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने इंतखाबात में टारगेट करके PTI को हराने का इल्जाम आयद करते हुए कहा, कराची में पीपल्स पार्टी की जीत का दावा तमाशा है। इस जमात ने कराची और मुल्क को तबाह किया। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। चोरी किया गया मैंडेट वापस लेंगे। मेयर जमात इस्लामी का एक ही होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सदर को भी पैगाम दिया कि एक पार्टी को कहें हमारा मैंडेट तस्लीम करे। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। अभी हमने फैसला नहीं किया कि किस जमात के साथ आगे बढ़ना है। पीपल पार्टी कहते हैं कि मेयर उनका होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है मेयर उनका होना चाहिए। इंशाअल्लाह आइंदा मेयर कराची में जमात इस्लामी ही का होगा, इसलिए कि कराची के अवाम ने जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया है। और जो इस वक्त हमारे साथ सरकारी डॉक्यूमेंट है वो तो ऑलरेडी 94 हल्कों का मौजूद है। हम कोई अफसाना बयान नहीं कर रहे हैं। आज मैंने जरदारी साहब को यही पैगाम दिया कि वो असलुद सूबाई हुकूमत को और अपनी पार्टी को हुक्म कर ले कि जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करे। ये हमारा हक है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कराची के एतराज वाले हलकों में दोबारा गिनती की पेशकश कर दी। बोले, जमात इस्लामी के साथ मेयर पर फार्मूला तय करने के लिए तैयार हैं। जमात TV पर बैठकर मेयर ना मांगे। हैरत है कि जमात कैसे जीत गई। ये हमारे इलाके थे और हमारे MNA और MPA मुंतखब होते रहे हैं। शहर की सूरत हाल को खराब ना किया जाए। जमात इस्लामी से तरजीही तौर पर बात करना चाहते हैं। तरजीहन हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी, और हम उनसे बात करना चाहते हैं कि KMC में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठकर ये मामला तय कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs MNAs बंस रोड से, अजीज़ाबाद से, लियाकताबाद से, लांडी से जीतते रहें, लेकिन जमात इस्लामी के लोग नहीं जीते उन इलाकों से जहाँ पीपल्स पार्टी आज या पहले थी। तो मेरा ख्याल है कि वो माहौल जो पीपल्स पार्टी शहर में पैदा करना चाहती है और जमात इस्लामी के अंदर ये सलाहियत है कि हमारे साथ मिलकर ये कर सकती है। आप कुछ इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर पूरे माहौल को ख़राब ना करें। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम जमात इस्लामी के साथ बैठकर कराची में बल्दियाती इदारों के अंदर कोई सेटअप बनाने के लिए तैयार हैं। आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे मेयर बैठ के मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ TV पे मांगेंगे, तो TV पे मांगने से तो नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के एहतजाज को नाजायज करार दे दिया। सेनेटर मौला बख्श शाडियो ने कहा कि अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हैं, बाकी पार्टियां भी कर लें। कराची के आवाम की मिलकर खिदमत करना चाहते हैं। बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। पीपल्स पार्टी पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। ने उनके मैंडेट को तस्लीम किया। इखलाक की जरूरत तो यह है कि उन्हें भी हमारे मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल हो गई है। PTI तो भी फिलहाल ऐसी पोजीशन में ही नहीं है। गरीब उसको तो अपना तकब्बुर में डूबा है। इतना बड़ा तकब्बुर था जिसका हद नहीं है। किसी को समझते ही नहीं थे, अब है। पहले कहते लानतें बेच रहे थे पार्लियामेंट को, फिर मिन्नतें करने लगे, फिर उन्होंने कहा हमारे इस्तीफा मंजूर कर लो। मंजूर हुई है तो मातम कदा बन गया है PTI। अब आप एक रास्ता पे लें।
कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नतायज चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में बल्दिया के 3 जनरल कौंसल्स ने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। मीर मोहम्मद रफीक एडवोकेट की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि साजिदुर रहमान ने UC2 वार्ड 1 किमाड़ी टाउन से इलेक्शन लड़ा। सज्जादुर रहमान का ताल्लुक PTI से है। इलेक्शन कमीशन ने नतायज तब्दील करके PP उम्मीदवार अब्दुल रऊफ को जितवा दिया। साजिदुर रहमान के 245 जबकि अब्दुल रऊफ ने 202 वोट लिए हैं। सैयद शेर अली शाह ने वार्ड नंबर 4 UC2 बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ा। जमात इस्लामी के सैयद शेर ने 107 जबकि PP उम्मीदवार वजीर मोहम्मद ने 102 वोट लिए। नेमत खान ने UC2 वार्ड नंबर 2 इत्तेहाद टाउन से इलेक्शन लड़ा। नेमत खान ने 443 वोट लिए। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 6 यूनियन कौंसिलों में बेकायदगियों की शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर नोटिस ले लिया। तमाम केसेस पर 23 जनवरी को समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने केसेस में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, मुतलका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और ROs जीतने वाले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुतलका बल्दियाती इंतखाबात में गुलशन, औरंगी, मंगूपीर और मून आबाद की यूनियन कौंसल्स शामिल हैं। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। इमरान खान के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी का नोटिफिकेशन होगा या नहीं, फैसला कल। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर कल महफूज फैसला सुनाया जाएगा। मजीद इसी हवाले से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जी सजाद, अपडेट कीजिएगा। ऐसा ही है जी, ये मुख्तलिफ ज़मीनी इंतखाबात हुए थे 6 मुख्तलिफ सीटों के पर, जिस पर इमरान खान जो है कामयाब हुए थे। ताहम इमरान खान की तरफ से ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी का नोटिफिकेशन अब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इसका फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन इस मुतालिक जो है फैसला सुनाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जो है मांगी थी इमरान खान से। ताहम इमरान खान ने 8 हल्कों में कामयाब होने के बावजूद जो है उन हल्कों के ऊपर जो कामयाबी के बाद जो है अखराजात की तफसीलात जमा नहीं कराई थी। अब इस पर जो है तलब भी किया गया था, अखराजात से तफसीलात भी इस मुतालिक तलब की गई थी और इनको इमरान खान को खुद भी तलब किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से इंतखाबी अखराजात की तफसीलात वो जमा नहीं कराई गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अब ये फैसला जो महफूज किया था उसको कल सुनाने का फैसला किया है। जी बहुत शुक्रिया सजाद। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात कहते हैं अवाम ने इमरान खान का इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को जो ऐवान में लेकर आए थे ये उनके खिलाफ ही साजिशें कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने PTI के अरकान सिंध असम्बली से मुतालबा किया कि वो भी फौरी तौर पर इस्तीफे दें ताकि ज़िमनी इंतखाबात में उनका मुकाबला करें। इमरान न्याजी की वो जो बयानिया जो कि मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो बहुतान बाजियाँ, जो इल्ज़ामात, जो साजिशों का रोना धोना, उसको कराची के अवाम ने बड़ी तादाद में मुस्तरद कर दिया। सिंध असम्बली में भी जो इनके अरकान हैं PTI के, वो कब इस्तीफा दे रहे हैं। इमरान खान थोड़ी गैरत खाएं, थोड़ा अपने बयानिए को और स्ट्रॉन्ग करें और फौरी तौर पर PTI के सिंध असम्बली के मेंबरान को कहेंगे वो भी इस्तीफे दें, ताकि इस्तीफे दें ताकि फिर वहां पे बाई इलेक्शंस हों और फिर पता चलेगा कि अब आपका मैंडेट कहां पे बैठता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लंदन चले गए। राना सनाउल्लाह निजी परवाज के जरिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुए। राना सनाउल्लाह लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। वो पार्टी कायद को पंजाब और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तफसीलात से आगाह करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा है कि वक्त का ज़िया बचाने के लिए वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत किए। मैंने कई बार कहा टूटने की बात ना करो, जोड़ने की बात करो। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर से बैठ जाएं और मामलात हल करें। उम्मीद है निगरान वज़ीर आला के लिए एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं तारीख में अपना नाम वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त की कीमत पर, वक्त कीमती है, तो मैंने कि 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ। पहले भी 8-9 महीने जिस तरह ज़ाया हुए हैं, आप पूरे मुल्क के अवाम इसके गवाह हैं और मैं ये नहीं चाहता था। मैंने तो एक से ज़्यादा बार कहा कि देखिए आप असम्बली जो है ये टूटने की बातें छोड़ दो, इसको जोड़ने की बातें करो और आपस में हमारे सूबे के रवायात है, इसके कुछ अक़दार है,
اگر کچھ اسمبلی میں اپوزیشن سے نہیں ملتا، بڑوں سے نہیں ملتا، ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کرتا، اس میرے اپنے لان میں ہیلی کاپٹر سے اتر کر یہ 12 سیکنڈ کا راستہ ہے سامنے، ادھر ایز اے وزیر اعلیٰ ہاں نہیں سکتا، تو اگر صوبے میں اتنی نفرت پھیلائیں گے تو اس کے لیے تو میرا خیال اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کپتان حکومت میں نہیں رہے، ایک اور اسمبلی ٹوٹ گئی۔ پنجاب کے بعد کے پی کے اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کی سمری پر دستخط کر دیے۔ اس کپتان وفاق کے بعد صوبائی حکومت سے بھی دستبردار ہو گئے۔ پنجاب کے بعد کے پی اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی۔ گورنر نے اسمبلی تحلیل کرنے کا آخری مرحلہ نبھاتے ہوئے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے گزشتہ روز صوبائی اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر کو ارسال کی تھی۔ گورنر کی جانب سے سمری پر دستخط کیے جانے کے بعد صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ البتہ محمود خان نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر تک اپنا کام جاری رکھیں گے۔ گورنر ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق گورنر حاجی غلام علی نے کہا کہ 1973 کے آئین کے تحت کے پی اسمبلی تحلیل کرتا ہوں۔ آرٹیکل اے 224 کی شق 4 کے تحت موجودہ وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری تک کام کریں گے۔ پرویز الہی نے 1 to 1 ملاقات میں کہا تھا وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، کہا تھا وہ اسمبلی نہ توڑنے پر عمران خان کو قائل کر لیں گے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، انہوں نے کہا نگران وزیر اعلیٰ پر اتفاق کے لیے بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی اور ملک احمد خان سے بات کی، دونوں نے ایک دوسرے کے نام پر اتفاق نہیں کیا۔ عام انتخابات مقررہ مدت میں ہونے چاہیے۔ گورنر راج کے نفاذ پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں ہوا کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف 1 ماہ اور مریم نواز 1 ہفتے میں پاکستان پہنچ رہی ہیں، نواز شریف کا استقبال کرنے خود ایئرپورٹ پر جاؤں گا۔ اسمبلی کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ کرنے میں ناکام، معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا، حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نام بھی سامنے آ گئے۔ اسمبلی کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے، حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نام بھی سامنے آ گئے۔ ترجمان تحریک انصاف عباس چودھری نے کہا ہے کہ چند روز میں وفاقی حکومت سے جان چھوٹ جائے گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں اسپیکر نے عجلت میں 35 استعفے منظور کر کے لیگ کی خوف زدہ قیادت کو بے نقاب کر دیا۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس میں عمران خان کے دور میں نیب آرڈیننس سے بری اور مستفید ہونے والوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، یہ بھی حقیقت ہے نیب ترمیم کے بعد 386 کیسز احتساب عدالتوں سے واپس ہوئے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق کیس کی سماعت، سپریم کورٹ نے عمران خان اور شیخ رشید کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل اور نادرا کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا، مسئلہ صرف طریقہ کار کا ہے۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔